ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ 12 ਡਾਕੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਬਾਵਿਆ ਅਸਲੇ ਸਾਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਏ, ਖੂਨ ਬੜਾ ਵਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सज्जनों ते मित्रों। मैं अज आया सी शाहकोट ते आया तो मैं इंटरव्यू के किसी होर सिलसिले में सीगा ते अज मेरी मुलाकात अजहर विर्क साहब नाल हुई, जिहड़ी पंजाबी ज़बान ते और तारीख के हवाले नाल इन्हां दा बहुत सारा काम है। तो मैं अज तुहाडी इन्हां दी मुलाकात साका के हवाले नाल तुहाडी करावांगा। और साका के बारे मेरी अपनी जानकारी सिर्फ इन्नी क सी कि जदों मैं 2016 दे विच बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान की सैर वास्ते गया तो उत्थे एक मैं जंडी देखी। जंडी के उत्ते कुछ तारीखी गल्लां लिखियां सन, वाक़या लिखिया सीगा जिहड़ा फरवरी दे विच होया सीगा सन मेरे ख्याल 1921 या 22 ये सीगा। ते उहदे कुछ मुकम्मल कोई तारीख नहीं सीगी। तो मैं आख्या चलो अज फिर कुदरती मैनूं मौका मिल गया। तो इस मौजू ते मैं अजहर विर्क साहब एक अथेंटिक शख्सियत ने और इन्होंने इस बहुत कम है। तो मैं अज तुहाडी मुलाकात उन्होंने इस हवाले नाल ही करवा रहा। तो आओ फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर विर्क साहब। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? ठीक ठाक। अपनी अज बस पहली मुलाकात है वैसे तो इस इशू ते क्योंकि एक सिख तारीख दे विच धर्म दे विच इस वाक़े साके दा बहुत वड्डा मतलब एक हिस्सा है तारीख दे विच। ते तुसी जो सानू इस इलम बारे जो भी सानू इलम देना चाहुंदे तुसी सानू शेयर करो। जो कोई तुहाडा रिसर्च वर्क है, जो तुसी काम इस ते कीता। प्लीज़ तुसी सानू शेयर करो जो तुहाडा कोल साका दे हवाले नाल जो गल। जी, साका ननकाना साहब जी 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ बल्कि पंजाब की हिस्ट्री दे विच एक बहुत बड़ा उच्चा वाक़या होया वे। और ये साडे ननकाना साहब विच होया। अच्छा। साडा डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब है। ते ये असल दे विच ये सी कि ये जन्म स्थान है बाबा जी दा। और इत्थे जिहड़ा कब्जा सी वो एक महंत नारायण दास ते साडे लोग इधर दे जिहड़े साडे इर्द गिर्द दे लोग ने ना जी, वो इहनूं बाबा नारायण दास कहंदे सन। बाबा नारायण दास। ते उस नाल ये सी जी कि तारीख के तौर ते कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने वो सामने नहीं आईयां। ते क्योंकि साडी धरती ते बीतिया, साडे नज़दीक होया। मैं इन्हां दे कुछ किरदार भी मैं वेखे ने जिहड़े उस वक्त इस लड़ाई दे विच शामिल सन। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 46 ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। लेकिन ये 46 नहीं है, बहुत ज़्यादा ने, सैकड़ियां च ने असल विच। ते वो कईयां दे नां आ गए, कईयां दे नां ना आए। हैं जी। गल ये कुछ इस तरह जी कि इस स्टोरी नूं या इस कहानी नूं, इस वाक़े नूं समझण वास्ते ना जी एक पंजाब दे विच ना जी एक 12 डाकू होए ने। ठीक है। उन्हां दा जानना जरूरी है। ठीक हो गया। तुहानूं फिर इहदी ज़्यादा समझ आएगी कि असल होया क्यों, की वजह सी।
ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਖਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਡਾਕੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ 12 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜੀ, ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਸਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 12 ਡਾਕੂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਡਾਕੂ ਜੀ, ਇਹ 12 ਡਾਕੂ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ 16। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਜਬਰੂ ਜਾਮਣ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਚੁੰਗੀ ਅਮਰਸਦੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਚਰਾਗਾ ਮਾਛੀ, ਕੰਮਾ ਮਾਣ, ਵਧਾਵਾ ਤੇ ਵੱਛੂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ, ਇਹ ਚੂਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਮੰਗੇ ਮੰਡੀ ਦੇ 2 ਡਾਕੂ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭੋਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਸਣ ਸਿੰਘ। ਇਹ 2 ਮੰਗੇ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ 2 ਸਨ ਮੋਦਕਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਪੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾ ਪੱਟੀ ਸੀ, ਲੱਖੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 10-10 ਮੀਲ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 15-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 12 ਡਾਕੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਜਬਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੌੜੇ, ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਚੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਦਾਸ, ਇਹ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਈ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਲੇਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਕੱਦ ਬੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਅੱਖ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਚੌਕਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਚੌੜਾ, ਕੱਦ ਚੰਗਾ, ਜਵਾਨ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ
ਦੂਸਰਾ ਦਲੇਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖੜ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਸ, ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੋਦਕੇ। ਮੋਦਕੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਤੋ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੋਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਥੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਮੋਦਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਇਹ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੇਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਭਤਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਆਮ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਉੱਥੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮਤਵਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜਾਵਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੰਤੀ ਸਨ। ਚੂੜਕਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ, ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਬੁਰਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਰਜੀ ਸੀ ਨਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਹੰਤ ਕੋਲ। ਮਹੰਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਵੱਟੂ ਸਨ, ਚੇਡੂ ਸਨ, ਵਸੀਰ, ਬਾਦਰ ਕੇ ਸਨ, ਨੌਲ, ਨੂਵੇਂ ਕੇ, ਪੱਟੀ, ਰਨੇਰੇ, ਕੁਰੇਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੱਟੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਹ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਪਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਚਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਸਮ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ। ਆਮਨ ਸਰਜੇ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੈਮ ਦਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਬਾਬਲ ਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਚੁਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਤਿਹਦੀਨ। ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਬਖਤਾਵਰ। ਬਖਤੌਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਜੀ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਸਨ ਉਹ ਬਾਵੇ ਦੇ, ਬਾਵੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ ਖੈਰੂ ਖੋਖਰ, ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ਾਮੂ ਪੌਲੀ, ਇੱਕ ਮਾਣੀ ਕੈਂਬੋਕਾ, ਇੱਕ ਵਸਾਵਾ ਬੱਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਪਲੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਲੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰਵਾਂਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵੰਗਾਰ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਵੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇ ਸਨ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਬਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਰਾਬਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਬਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਪਈਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲੱਧੂ ਰਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਧੂ ਰਾਮ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਉਹ ਸਨ ਆਮੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੂ। ਇਹ 2 ਭਰਾ ਸਨ, ਸਕੇ ਮਾਝੀ ਸਨ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਲੱਧੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਥੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਵਾ ਪਿਛਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲੱਧੂ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਲੱਧੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਵਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੜਨ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਜੇ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਨਾਲ ਆਮੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨਨਕਾਣੇ। ਨਨਕਾਣੇ ਜਿਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੋ ਠੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਰੀਖਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਆਉਣਾ, 24 ਨੂੰ ਆਉਣਾ, 26 ਨੂੰ ਆਉਣਾ।
ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 25 ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। 25 ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਲ 'ਚ 25 ਤਰੀਕ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਵੇ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮਚੰਦ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਸੀ ਕਰਮਚੰਦ ਬਾਬੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਵੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਲੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸਲਾ ਵੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਟੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ ਲੱਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬਾਬੂ ਪਿਆਰੇ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਕੋਈ ਝੱਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਕਾਇਮ, ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਆਮੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੂ ਇਹ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਹਾਲੂ ਮਾਛੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਰੱਸਾਗੀਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਚੋਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਿਹਾਲੂ ਮਾਛੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੋਤਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਗਾਤਨ ਹੈ। ਜਗਾਤਨ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਤੇ ਜੜਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਕੂ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਗਾਤਨ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਨਿਹਾਲੂ ਮਾਛੀ, ਉਹ ਰਾਏ ਹੁਸੈਨ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਧਰਾਵਾਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਸੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ 2 ਕੌਮਾਂ ਸਖਤ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਤ ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਟ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਟ ਹੁਸੈਨ ਰਾਏ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਨਿਹਾਲੂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯਤੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕੋਟ ਹੁਸੈਨ ਰਾਏ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਰਾਏ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ 2 ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਕ ਆਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਨਾਲੇ ਪਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਆਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਾ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਖਾ ਕੇ ਪਲ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਬਾਬਿਆ ਅਸਲੇ ਸਾਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਈਡਾਂ ਉਦੋਂ ਹੱਸੂ ਮੁਸੱਲੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਖੈਰੂ ਖੋਖਰ, ਸ਼ਾਮੂ ਪੌਲੀ, ਮਾਣੀ ਕੈਂਬੋਕਾ ਤੇ ਵਸਾਵਾ ਵੱਟੂ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਬਾਵੇ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਬਾਵੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਵੰਗਾਰੇ ਸਨ, ਪਠਾਨ ਸਨ, ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 32-35 ਬੰਦੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਏ, ਖੂਨ ਬੜਾ ਵਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਸ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੜੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ 380 ਸਨ, ਕੋਈ 480 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 430 ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗਿਆ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਝੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮੇਜਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਟੇਕ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਮਕਾਮੀ ਚੌਧਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਲਾ ਮਾਛੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੱਲੇ ਮਾਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਰ ਦੇ ਮੌਤ ਸਕਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਈਸਾ ਰਨੇਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਝੇਡੂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ ਬਾਵੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਾਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਤੜਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਦਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਲੇਟ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਅਲੱਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗਾ, 2 ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰੀ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੋਈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟੁਬੜੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਟੁਬੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਟੁਬੜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕੋਟ ਹੁਸੈਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਹ ਬਸ਼ੀਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਇਹਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਪਰਵੱਟੇ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ, ਕੱਦ ਬੜਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਟਾ ਤੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਰੰਗ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਚ ਲਈਏ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਨ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਤੋ ਕੀ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਪੱਤੋ ਕੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੋਦਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹ। 2 ਭਰਾ ਸਨ। ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣੀ ਆਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰਵਾਲੀਆ, ਅੱਛਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਭੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਵਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚ ਬਚਾ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਹੀ 2 ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਲੱਭੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੜੇ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵਾਘਾ ਰਜੋਕਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ 50 ਜਾਂ 100 ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ 1957 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੂਰੀ ਕੈਂਬੋਕਾ। ਪਿਓਰ ਜੰਗਲੀ ਬੈਲਟ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚੱਦੜ ਕੌਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਬੈਲਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਮਰਨ ਜੀਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। 1957 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਢੋਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਢੋਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਢੋਲੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਇਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਨੇ ਢੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਢੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨੂਰੀ ਕੈਂਬੋਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੋਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ। ਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਢੋਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਨਾਰਦ ਉੱਠਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਢੋਲ ਸੁਲੰਘਦੇ, ਬੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਬਸਰਿਓਂ ਦਾਣੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗ ਦੇ। ਬੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਲਈ ਭਵਾਲੀ, ਮਗਰ ਜਾ ਲੱਥਾ ਏ ਮਹੰਤ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ, ਪਸਤੌਲ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾਰੂ ਪਿਆ ਗੱਦਾ ਏ ਰੰਗੋ ਰੰਗ ਦੇ। ਆਮੂ ਮੱਛੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਖਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋਗ ਦੁਨਾਲੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਲਟ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ,
ਜੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਤਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾ, ਲਾੜੇ ਝੂਠਾ ਪਾਉਣਾ ਹਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜੰਝ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੇਲਾ ਮਾਛੀ ਇੰਜ ਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਪਤੰਗ ਦੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮਾਇਉਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਨੂਰੀ ਕੈਂਬੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ੇ ਧਰਨੇ ਹਾਏ ਤਿਮਰ ਲੰਘਦੇ। ਇਹ ਟੋਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ